بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں اقبال جنجوا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تمام ناظرین سے ریکویسٹ ہے جو دیکھیں گے ویڈیو کو پلیز میرا چینل بھی ساتھ سبسکرائب کریں۔ آج میں آپ کو بتاؤں کہ اگر بظاہر ہم دیکھیں تو جو عمران خان کی حکومت ہے پی ٹی آئی کی پاکستان میں، اس کے بہت کم چانسز ہیں کہ اب یہ کسی بھی حوالے سے بچ پائے۔ کوئی کرشمہ ہو، کوئی معجزہ ہو یا حالات اچانک بدل جائیں تو یہ بچ سکتی ہے، کیونکہ یہاں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے یہ بھی ایک کرکٹ میچ کی طرح ہر بال پہ، ہر گیند پہ، ہر لمحے پہ اس کی صورتحال بدلتی ہے۔ لیکن ایک تجزیہ کرتے ہیں کہ دوسری طرف یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فرض کرتے ہیں کہ اگر یہ حکومت چلی جاتی ہے تو اس کے بدلے میں جو اتحادی گروپ ہے یا جو مل کے ایک مصنوعی اتحاد کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ وہ اگر حکومت بناتے ہیں تو کیا وہ چل پائے گی؟ اور اگر وہ چل پائے گی تو کس طرح سے چلے گی؟ اور اگر نہیں چلے گی تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ کیا عمران خان کی حکومت کو یا پی ٹی آئی کو عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہونے میں نقصان زیادہ ہے یا ناکام ہونے میں زیادہ نقصان ہے؟ تو اس میں اگر ہم مختصر سے جائزہ لیں ناظرین تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر یہ جو اتحاد ہے، اگر یہ حکومت بن بھی جاتی ہے تو اس کا چلنا بہت مشکل لگتا ہے، کیونکہ انہوں نے بغیر کسی سیاسی لائق سلائق کی بات کرتے ہیں کہ ایک بندر بانٹ کی ہوئی ہے جی، کہ سندھ کی جو حکومت اس میں پیپلز پارٹی کا انفلوئنس ہوگا، ساتھ ایم کیو ایم ہوگی اتحادی طور پہ، اور گورنر سندھ جو ہے وہ ایم کیو ایم کا لگایا جائے گا۔ پنجاب میں مسلم لیگ نون ہوگی اور جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے وہ پرویز الہی ہوں گے۔ اسی طرح کے پی کے میں مولانا صاحب اپنی کچھ اتحادیوں کو یا اپنے کچھ ہم خیال لوگوں کو لے کے چلیں گے۔ بلوچستان میں بھی اسی طرح وہیں کی پارٹی ہوگی۔ تو یہ جو اتحاد ہوگا یہ تو چلو چھوٹی موٹی پارٹیاں ہیں، تو ایم کیو ایم ہوگی یا باقی جو اس طرح سے ہیں بلوچستان کی ہوگی یا کے پی کے کی کچھ چھوٹی پارٹیاں ہوگی، مل کے تو کچھ نظام چلائیں گے۔ لیکن کیا پیپلز پارٹی یہ چاہے گی کہ شہباز شریف، مسلم لیگ نون کے جو سربراہ ہیں شہباز شریف، یہ وزیر اعظم بنیں اور یہ کامیاب ہوں؟ وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ کامیاب ہوں، کیونکہ مسلم لیگ نون کی کامیابی اصل میں پیپلز پارٹی کی ناکامی ہوگی۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ پنجاب میں پرویز الہی جو وزیر اعلیٰ پنجاب بنیں گے وہ کامیاب ہوں، کیونکہ ان کی کامیابی مسلم لیگ نون کی کامیابی ہے، اور مسلم لیگ کاف چودھری برادران اور پیپلز پارٹی یا زرداری صاحب جو ہیں یہ آپس میں بہت حد تک ہم خیال کہہ سکتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو قبول کرنے والے ہیں، لیکن جو دوسری پارٹیاں ہیں وہ ایک دوسرے کو قبول نہیں کریں گی۔ سندھ میں بھی اگر ہم بات کریں تو ایم کیو ایم وقتی تو ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی والوں نے ان کی بات مان لی اور ان کو سب کچھ کر دیا، لیکن آنے والے وقت میں وہ کسی صورت بھی ان کو قبول ہوتا ہوا نہیں دیکھیں گے۔ اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ حکومت زیادہ سے زیادہ 4 مہینے 6 مہینے تک چلے گی، اور اس 4-6 مہینے میں یہ اس حد تک پہنچ جائیں گے کہ یہ آپس میں دست و گریباں ہوں گے، ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے، وہی الزامات لگائیں گے، وہی چور کہیں گے، وہی کرپٹ کہیں گے، وہی سڑکوں میں گھسیٹنے والی بات کریں گے، اور اپنے اپنے جگہ پہ کہے گا میں صحیح ہوں اور وہ ایسا ہے، دوسرا صحیح ہے، میں غلط نہیں ہوں۔ اس طرح سے الزامات لگا کر یہ ایک دوسرے کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کا جو الٹرنیٹ فائدہ ہوگا وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا اور اس کو عمران خان کو ہوگا۔ عمران خان بے شک بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ سیاستدان نہیں ہے یا جو بھی ہے، لیکن وہ اچھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب اتنا میچور ہو چکا ہے سیاست میں کہ اسے سب کچھ سمجھ آ رہی ہے۔ اس دوران جو چاہے اس کے 4 مہینے ہیں، 6 مہینے ہیں، 8 مہینے ہیں، 9 مہینے ہیں یا 1 سال جو مل کے یہ نیشنل نام سے وہ حکومت بنائیں گے، پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ اسمبلی مدت پوری کریں گی، اس پہ بھی ایک رولا ہوگا۔ میاں نواز شریف چاہیں گے کہ جی جلدی الیکشن ہو، لیکن دونوں طرف سے فائدہ پی ٹی آئی کو ہوگا۔ عمران خان ایک نئے ارادے کے ساتھ، نئے عزم کے ساتھ سامنے آئے گا، عوام کے سامنے اپنا مقدمہ رکھے گا اور انہیں بتائے گا جی کہ انہوں نے مجھے اس الزام پہ ہٹایا ہے، اور اب یہ جو آئے ہیں انہوں نے کیا کیا یا ان کے پاس کیا پلان یا کیا پالیسی تھی۔
दूसरी बात, ये जो तकर्री है इस वक्त तक के बड़े लेवल पे आने वाले वक्त में तकर्री होनी है, इस तकर्री पे भी मुझे नहीं लगता कि ये सारी पार्टियां आपस में मुत्तफिक हो पाएंगी। और बेशक इस वक्त तो जो कुछ भी हो रहा है, यानी जो भी है वो ये है कि जी इमरान खान ना हो, बाकी हमें अगर इस वक्त बीजेपी से भी अगर इत्तेहाद करना पड़े तो ये पार्टियां उसके साथ करने के लिए तैयार हैं। मोदी को पाकिस्तान में बुलाने के लिए भी ये लोग तैयार हो जाएंगे, बशर्ते कि इमरान खान यहाँ पे हुक्मरान ना हो। ये इस शर्त पे ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इनका आने वाला जो वक्त है वो मुझे ये लगता है कि ये मुश्किल में होगा। और मैं ज़ाती मेरी जो एक असेसमेंट है वो ये भी है कि ये जो अदम एतमाद है इमरान खान के ख़िलाफ़, मुझे लगता है कि ये इस वक्त हुकूमत को मुश्किल टाइम दिया हुआ है और अपोजिशन को ये अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होते हुए नज़र आ रही है। लेकिन आने वाले वक्त में मैं ये कहूँगा कि ये अदम एतमाद नहीं बल्कि ये इस्तिकाम एतमाद है, और ये ऐसा है कि ये इमरान खान के फ़ायदे में होगा। और ये सारे लोग फिर वही एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाएंगे, एक तरफ इमरान खान होगा और एक तरफ सारी जमातें मिलके आपस में लड़ रही होंगी। अभी कुछ कहना कबल वक्त है, क्योंकि आज 22 है और कल 23 मार्च को OIC का इजलास भी है। 24, 25, 26 ये जो दिन हैं ये बड़े अहम हैं। लेकिन एक बात तय है कि हुकूमत अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये अदम एतमाद की जो इसमें वोटिंग होगी, हो सकता है कि अभी ना हो, या किसी ऐसी बात पे इत्तफाक कर दिया जाए कि जी 6 महीने तक हम रुकते हैं, इलेक्शन हो जाएंगे, या वक्त से पहले इलेक्शन करवाने की किसी यकीन दहानी पे भी ये बात ख़त्म हो सकती है। लेकिन अगर होते हैं अदम एतमाद की तहरीक, मतलब वो वोटिंग होती है, कामयाब हो जाती है, तो इसका आने वाले वक्त में जो नुकसान है, मैं ये एक बार फिर कहूँगा कि इत्तेहादियों को है। और ये कहना भी गलत ना होगा कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून ने अगर नुकसान किया है सबसे ज़्यादा तो वो मुस्लिम लीग नून का हुआ है। पीपल्स पार्टी का इतना नुकसान नहीं है, और काफ लीग भी बहुत हद तक नुकसान में गई है, क्योंकि वो वज़ीर आला पंजाब तो बन रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून कभी भी नहीं चाहेगी कि वो पंजाब में मजबूत हो, क्योंकि पंजाब में अगर काफ लीग मजबूत होती है तो इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी भी मजबूत होगी। पीपल्स पार्टी की, क्योंकि जरदारी साहब काफ लीग की ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, और जरदारी साहब ये भी चाहेंगे कि काफ लीग के साथ मिलकर पंजाब में कुछ ऐसा किया जाए कि पीपल्स पार्टी को ख़ास करके जनूबी पंजाब में थोड़ा सा स्टेबल किया जाए। वो नून लीग कभी भी नहीं चाहेगी। तो इस तरह के जो इनके अंदर खाने जो सोच है, जो आपस में है वक्ती, तो ये सिर्फ एक नुक्ते पे मुत्तफिक हैं कि इमरान खान ना हो तो हम सब एक हैं। लेकिन ये बहुत कम अरसा चलेगा, क्योंकि हमें इनकी नेचर का भी पता है, इनकी आदत का भी पता है, माजी की इनकी जो हिस्ट्री है वो भी सामने है, और इनके जो पर्सनल जो रवैये हैं वो भी हमारे सामने है, तारीख़ी चीज़ की गवाह है। और इससे नुकसान किसी एक का नहीं है। अल्टीमेटली जो नुकसान हो रहा है वो मुल्क का हो रहा है, वो जमहूरियत का हो रहा है, वो अवाम का हो रहा है। ये जो गरीब अवाम की बात लेकर ये जो 70 जमातें बाहर निकली हैं, ये भी झूठ बोलती हैं। ये अवाम की बात नहीं कर रही, ये मेरे और आपकी बात नहीं कर रही हैं, ये अपने मुफाद की बात कर रही हैं। लेकिन ये अपने फ़ायदे की खातिर हमें भी कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं, और साथ साथ मुल्क को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये न्यूट्रल होना, ये इस्टेब्लिशमेंट, ये फ़लाने का हाथ, ये फ़लाने का हाथ, ये सब एक नाम है, एक बहाने हैं। असल में इनकी अपनी ज़ाती मुफाद है, अपनी कुर्सी जाते हुए नज़र आ रही है, अपनी सियासत जाते हुए नज़र आ रही है, अपनी नौकरी जाते हुए नज़र आ रही है। तो वक्ती बेशक कुछ भी हो, लेकिन आने वाले वक्त में इमरान खान एक बार फिर नए अज़म के साथ, नए खिलाड़ियों के साथ ही आने की कोशिश करेगा, और इसमें वो मुझे बहुत हद तक कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। और मुझे तो ये भी लगता है कि हो सकता है कि नई हुकूमत के लिए इमरान खान को ये टफ़ टाइम दे के उसे एक स्पेस दी जा रही हो कि तुम्हारा नैरेटिव मजबूत होगा और तुम नए सिरे से इस नैरेटिव के साथ आना, और आइंदा भी तुम यहाँ पे कामयाबी से हुक्मरानी करना। इंशाअल्लाह कल तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान इकबाल जंजुआ को। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिएगा।